हाँ जी बेटा, न्यूमेरिकल ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ laws of motion, ਕੁਝ impulse ਦੇ based numerical ਹੈਗਾ ਇੱਕ 9th numerical ਸੀਗਾ a batsman hit back a ball straight in the direction of bowler without changing its initial speed of 12 meter per second. If the mass of the ball is 0.15 kilogram, then determine the impulse imparted to the ball. Statement दोबारा बोल रहे हैं कि क्या होने क्वेश्चन, a batsman hit back, ठीक है, a ball straight in the direction of ball without changing its initial speed given सीगी अपने को 12 मीटर पर सेकंड, mass of ball given है 0.15, तो क्या जी impulse कढो। तो जे फिगर वाइज चलिए तो ने अपन क्वेश्चन च ए किया वा, जे फिगर वाइज क्वेश्चन नु लईए ते ओने न्यूमेरिकल जे किया कि एक बैट्समैन ने एक बॉल नु डिफ्लेक्ट कीता, मेरे वाल जेडी बॉल आई उन्हें स्ट्रेट पे बॉलर वाल वापस मोड़ दिता, यानी एक तरह मेरे बैट ते वज के बॉल जेडी रिबाउंड कर गई, ठीक है। उन्हें आ चीज कही कि भी इस दे उत्ते जे बॉल स्ट्राइक कीती आ और इस पोजीशन तो बॉल मेरी जेडी आ वो रिबाउंड कर गई, ठीक है। ते दोनों केसेस दे अंदर उन्हें कहा जी विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड, यानी जेडी स्पीड हैगी बॉल दी इनिशियल भी ते फाइनल भी वो वैल्यू वाइज सेम, इन्नी गल समझ लगी पहलो? यस सर। यस सर। इथे उन्हें जेडी अपन स्पीड देती, जेडी जान दी स्पीड हो u मान लो 12 मीटर पर सेकंड, जेडी वापसी दी स्पीड हो फाइनल स्पीड ओनु v मान लो, ठीक है। ते मास ऑफ बॉल अपने को गिवन है 0.15 किलोग्राम, ते उन्हें पूछी इंपल्स दी वैल्यू, इंपल्स का दे बराबर होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, पूछी बोलो चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल चेंज ऑफ मोमेंटम, बिल्कुल ठीक है। चेंज ऑफ मोमेंटम दा की फार्मूला लवा सर, m ब्रैकेट में सब v माइनस u, बिल्कुल mv minus mu ना, मतलब we know that impulse is given by m into v minus u। ਹੁਣ ਜੇ मैं ये फार्मूला लगाना ते अपना u और v दोनों सेम आ, तो दा डिफरेंस कितना रह जाऊ सर? डायरेक्शन से बिल्कुल एको चीज ध्यान च रखनी, अदरवाइज ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ जी v ਤੇ u 12 12 ਆ ਤੇ 0 ਆ ਗਿਆ, ਇੰਪਲਸ 0, ਇੰਪਲਸ 0 ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪਲਸ ਵੈਕਟਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਦੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ ਆਪਣਾ 네ਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗਾ। क्लियर है निगल? यस सर। यस सर। यस सर। इसलिए ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ, m ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.15, v ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ 네ਗੇਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, -12 ਆ ਜੂ, ਮਾਈਨਸ ਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਲਈ +12 ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਮਾਈਨਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ u ਜਿਹੜਾ +12 ਭਰਿਆ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਪਲਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। क्या इना क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो 10th न्यूमेरिकल जेड़ा उन्हें क्या अपने को टू आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल्स, दो बिलियर्ड बॉल आ स्ट्राइक ए रिजिड बॉल विद द सेम स्पीड बट एट डिफरेंट एंगल, ठीक है, एंड गेट रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन स्पीड एज शोन इन फिगर। नेक्स्ट पेज पे फिगर है की गल कर रहे हैं अपन। What is the direction of force on the ball due to each ball, and second the ratio of the magnitude of the impulses imparted to the balls in the two cases। उन्हें अपने को जेड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन दे नेक्स्ट पेज पे फिगर थोड़ी मिसप्रिंटिंग है कि मैं बना रहा हूं फिगर। एक उन्हें केस दे अंदर बॉल जेड़ी आ वो स्ट्रेट वे हिट कराई आ ते ओदी डायरेक्ट रिबाउंडिंग आ, ठीक है, और दूसरे केस के अंदर उन्हें बॉल जी वो एंगल पे हिट कराई है, ठीक है, तो बॉल एंगल के उत्ते रिफ्लेक्ट बैक हुई है, और एंगल जेड़ा गिवन है तुहाडे कोल, एंगल गिवन है 30 डिग्री। इना क्लियर है जी? यस सर। यस सर। और स्पीड का सिंबल उन्हें एस एच यू डिफाइन किया,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਲ ਯੂ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਚ ਬਾਲ ਯੂ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਯੂ ਨਾਲ ਰਿਬਾਉਂਡ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤ ਸਪੀਡ ਸੇਮ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਪਲਸ ਕੱਢਣੀ ਆ ਸੇਮ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ m v ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ u ਯਾਨੀ ਮਾਈਨਸ u ਮਾਈਨਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਆ ਗਈ ਔਰ u ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਲੱਸ u ਯਾਨੀ u ਆ ਗਿਆ ਇਮਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਪਲਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ -2 mu ਬਣ ਜਾਏਗੀ क्या इतना समय लग रहा Yes, Yes, sir. sir. तो ये सारे क्लियर आ हाँ जी सर क्लियर है Yes, sir. मुझे आ केस होएगा इनु समझो एक बार ध्यान ना इथे u स्पीड ना बॉल जदों हिट कीती और u स्पीड ना बॉल रिबाउंड कीती है बेटा ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ x ਤੇ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਿਖ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ u ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲਿਖਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ u cos 30 ਆ ਜੂ Yes, हाँ sir. जी सर Yes, sir. ਜੇ Yes, ਮੈਂ sir. ਆ ਵਾਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ u cos 30 ਆ ਜੂ Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी सर ਇਸੇ ਦਾ ਆ u ਦਾ ਇਧਰ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲੌਂਗ ਤੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ u sin 30 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਜੇ ਆ ਵੈਕਟਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਡਾਊਨਵਰਡ ਆ ਤੇ ਇਸ u ਦਾ ਇਧਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਡਾਊਨਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ u sin 30 ਆ ਜੂ Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਪੁੱਤ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਪਲਸ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇੰਪਲਸ ਕੱਢਣੀ ਇੰਪਲਸ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ सर एक्स एक्सिस change in momentum. Change in momentum. ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਔਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਚੇਂਜ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਹਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ सर एक change केस में application velocity की negative होगी और एक केस में positive होगी. ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਚੇਂਜ ਆ ਕਿ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ एक्स एक्सिस सर y सर ਤੇ वाई एक्सिस सर डायरेक्शन Y में y axis में पे same तो direction में। unidirectional है. Unidirectional. ਜੇ y ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਤੇ y ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਆ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੇਮ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਸਪੀਡ ਪਲੱਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਆ ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਐਸ ਸੱਚ ਸਪੀਡ ਚੇਂਜ ਆ u sin 30 ਦਾ u sin 30 ਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਜੇ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਇੰਪਲਸ 0 ਹੋਏਗੀ हाँ जी सर Yes, sir. ਜੇ ਮੈਂ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਵੈਲਿਊ ਬਾਈ ਸੇਮ ਆ ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲਸ ਲਿਖਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਪਲਸ ਅਲੋਂਗ ਦਾ y ਐਕਸਿਸ 0 ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆ x ਤੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇੰਪਲਸ ਕੱਢੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ y ਔਰ x ਦੋਨਾਂ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਪਲਸ ਆਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਅ ਲਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਇੰਪਲਸ ਕੱਢਾਂਗੇ क्या आ गल समझ लगी जो मैं बोली So that is sir. तो मैं ये क्या कि जे x एक्सिस ਤੇ ਵੀ ਇੰਪਲਸ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਔਰ y एक्सिस ਤੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਦੋ एक्सिस ਤੇ ਇੰਪਲਸ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ Yes, sir. यस सर ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ एक्सिस ਤੇ ਇੰਪਲਸ ਦੀ ਚੇਂਜ ਆਏਗੀ ਇੱਕ ਇਸ एक्सिस ਤੇ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਇਸ एक्सिस ਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ ਇੰਪਲਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇੰਪਲਸਿਸ ਦੀ ਐਸ ਸੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਬਣੋ Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी ਤੇ सर ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜਾਂਗੇ ਯਾਰ ਵੈਕਟਰ ਹੈਡ ਟੂ ਟੇਲ ਜੁੜੇ ਆ ਜਾਂ ਵੈਕਟਰ ਟੇਲ ਟੂ ਟੇਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾਅ ਜਾਂ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਅ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇੰਪਲਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕੱਢਾਂਗੇ r = √a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस तीजी टर्म लिखण दी लोड़ नहीं पैनी 2ab cos थीटा क्योंकि इथे थीटा इन्हां दो दे विच जिहड़ा वा वो 90 आ जाऊ Yes, sir. Yes. 2ab cos 90 0 हो जाना ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਫਿਰ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਇੰਪਲਸ ਆਈ ਆ y ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਆਈ ਆ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ y ਵਾਲੀ ਟਰਮ 0 ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਲਈ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇੰਪਲਸ ਕਲੀ x ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏਗੀ हाँ जी सर ਪੁੱਤਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ यस सर Yes, sir. Yes, sir. समझ आ Yes, sir. ਚਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਇੰਪਲਸ ਦੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਆ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਈਏ ਹੇਅਰ ਇੰਪਲਸ ਦੀ ਚੇਂਜ ਇੰਪਲਸ ਜਿਹੜੀ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ 0 देयरफॉर ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲਸ ਕੱਲੀ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਇੰਪਲਸ ਜਦੋਂ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਰਿਬਾਉਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇੰਪਲਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਟਵਾਈਸ ਆਫ mu ਬਣਿਆ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਟਵਾਈਸ ਆਫ mu cos 30 ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਮਾਸ ਆਪਣਾ m ਸੀਗਾ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਪਣੀ -u cos 30 ਆ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਫਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ -u cos 30 ਮਾਈਨਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚੋਂ ਆ ਗਈ u cos 30 ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਆ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਇੰਪਲਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ -2 mu cos 30 ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪੁੱਛੀ ਆ ਤੇ देयरफॉर ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ jx over j1 ਜਾਂ ਰਿਵਰਸ ਰੇਸ਼ੋ ਲਿਖ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ -2 mu cos 30 over -2 mu ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਮਲ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ cos 30 यानी √3/2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨੀ ਗੱਲ Yes, sir. Sir. ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ Yes, यस sir. सर Yes, sir. ਅਮਨਜੋਤ ਸਨੇਹਾ ਕਲੀਅਰ ਆ Yes, sir. Yes, sir. ਹੈ ਰਿਜਵਲ ਕਸ਼ਿਸ਼ Yes, sir. ਕਲੀਅਰ ਆ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ Yes, sir. ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨਾ ਉਹ ਆਣਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟ 3rd ਚੈਪਟਰ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ SHB ਆ ਜਾਏਗਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ and the dynamics of circular motion थर्ड भी चैप्टर दे दो पार्ट बनते हैं बेटा हाफ पार्ट जेड़ा वा वो अपने को फ्रिक्शन दे टॉपिक आने हैं और रेस्ट ऑफ द टॉपिक जेड़े अपने सर्कुलर मोशन दे नाल रिलेटेड आने हैं अपने ठीक है सो फर्स्ट पार्ट ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆ ਸੋ ਫਰਸਟ ਵਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਣਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਬੁੱਧ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਥਿਉਰੀ ਦਾ ਟਾਪਿਕ ਹੈ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ फ्रिक्शन दी डेफिनेशन बनानी होवे तो की बोलूगा कोई है ना कोई बोलूगा कोई है ना की हुंदी फ्रिक्शन मेरी आवाज आ रही है बेटे आवाज आ रही
वो बच्चे मेरी आवाज आ रही है? सर आप म्यूट सर आप म्यूट सर आप म्यूट हो सर, आपकी आवाज इसलिए नहीं आ रही, अनम्यूट कर लो अपने आप को। माइक म्यूट से आवाज आ रही हूँ? यस सर यस सर। सर आपका नेट Yes. बंद हो गया। हाँ मेरे बंद होया सी विच एक बारी। चलो फ्रिक्शन ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇਗਾ Sir, the ਪਹਿਲਾਂ? ability of sir, the ability of an object to resist a change in its position when an external force is applied on it. ਚਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਝ ਆਵੇ? ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ Yes sir. Friction is the force that arises between two bodies in contact with each other. ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਰਡ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸ which always comes into play when some external force will act on a body to try to change or actual change the state of body. तो ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਲਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਰਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਆ ਚੌਕ ਬਾਕਸ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਇਸ ਵੇਲੇ? Yes sir. यस सर। तो यस ग्रेविटेशनल सर। सर इसका वेट और सर इसके अपोजिट एक है ना reactional वेट आ force. गया which is acting vertically downward, एक ਉਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ weight ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ ਗਈ। ਕਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬਾਡੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆ ਕਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? नो सर। अभी नहीं लग रही ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ। कदों लगेगी? सर सर, जब जब इसकी भी- मूवमेंट होगी किसी रफ सरफेस के अगेंस्ट। ਇਹ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਰਫ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਰਫੇਸ ਹੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਫ Yes, sir. ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ। यस सर। यस सर। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਰੈਸਟ ਤੇ ਪਈ ਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। Yes sir. हो सकता है ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ। सर होगी। ਇਹ ਬਾਡੀ ਹੋਗੀ ਐਸ sir। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਪਈ ਆ, ਕਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? नहीं है सर। नहीं है सर सर। सर है सर, हमको सर होगी। एक बार सर वो कुछ लगाना पड़ेगा फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬਾਡੀ ਤੇ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਆ, weight ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ? ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ accelerated motion is always due to an external force. ਬਾਡੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਫਿੰਗਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 1 ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰਸ ਐਕਸਟਰਨਲ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਉਸ 1 ਨਿਊਟਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਗਲਤ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਆਈ ਆ ਪਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਨਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਦੋ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟੈਕਟ ਆ, ਹੱਥ ਤੇ ਆ ਲੋਅਰ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟੈਕਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਰਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥਲੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਐਸ ਸੱਚ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਬੌਂਡ ਤੋੜਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਾਡੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਬਾਡੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਅ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ 1 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਜੇ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਬਟ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਆ,
ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਅਪਲਾਈਂਗ ਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਇਫ ਸਟਿਲ ਬੋਡੀ ਡਸ ਨਾਟ ਮੂਵ it means someone must balance that external force ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਟਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਲੱਗੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਧਰੋਂ 1 ਨਿਊਟਨ ਲੱਗੀ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਉਸ 1 ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਕਿਸੇ 1 ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਬੋਡੀ ਤੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ 0 ਬਣਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤਦੇ ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ ਸੇਮ ਸਟੇਟ ਚ ਰਹੂਗੀ Yes, sir. Yes, sir. ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ Yes, ਸਰ sir. ਸੋ ਪੁੱਤ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਨਿਊਟਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਜੀ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇਸ ਬੋਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੇਰੇ 1 ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਗਈ ਮੈਂ 2 ਨਿਊਟਨ ਲਗਾਈ ਸਟਿਲ ਬੋਡੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਇਧਰੋਂ ਵੀ 2 ਨਿਊਟਨ ਬਣ ਗਈ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਇਧਰੋਂ 1 ਨਿਊਟਨ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਆ ਤੇ ਬੇਟਾ ਫਿਰ 1 ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 1 ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਬੋਡੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਕਿਸੇ 2 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ 2 ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਬੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਹ 2 ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਬੇ ਕੁਝ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਏ ਹੋਊਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਵੇ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੌਕ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੌਂਡ ਡਿਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਡਿਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਊਗੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਡਿਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲਗਾਈ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਮੂਵ ਕਰ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸ ਐਚ ਇਦਾਂ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ no frictional force is with it but as soon as you apply the external force over the body ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਫੋਰਸ ਬਿਲਟ ਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ that force is to be called as a frictional force frictional force always comes into play ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਜੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਡੀ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ 2 ਫੋਰਸਸ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਇੱਕ ਇਹਦਾ weight ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜੇ ਬਾਡੀ ਹਜੇ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਕਵਰਡ ਫੋਰਸ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਸਿੰਬਲ P ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ F ਰੱਖ ਰਹੇ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ फ्रिक्शनल फोर्स मैं इथे लाइन ड्रॉ करके नहीं बनाई फ्रिक्शनल फोर्स किथे अराइज हुंदी है फ्रिक्शनल फोर्स ओवर द बॉडी नहीं हैगी फ्रिक्शनल फोर्स आ जेड़ियां 2 सरफेस इन कांटेक्ट ठीक है जी इथे अराइज हुंदी है यानी बिटवीन द 2 सरफेस आ 2 हत्थां दे विच गवले जेड़े मॉलिक्यूल्स ने इन्हां दे अंदर रिलेटिव मोशन उदों सेटअप हुंदी है क्या इन्नी गल समझ लग रही Yes, sir. Yes, sir. ਯੈਸ ਸਰ आया एक सेकंड 1 मिनट वेट करियो हाँ जी ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਇਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਪੁੱਤ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸ which always comes into play when some external force will act on the body यानी ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਬਾਡੀ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਹਨਾ ਇਹ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਇਹ ਫੋਰਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ
ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਇਹ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਮੈਂ ਬਾਡੀ ਤੇ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਰਡ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਤੇ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰੇਗੀ ਨਾ, only then we said ਕਿ ਵੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਬਾਡੀ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਡੀ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਇਸੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਊ ਇਟ ਅਰਾਈਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਦੋ ਵਿਊ ਆ, ਯਾਨੀ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 올ਡ ਵਿਊ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਡਰਨ ਵਿਊ। ਦੋਨੇ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ, ਐਸ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। 올ਡ ਵਿਊ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ irregularity between the two surfaces in contact is main responsible ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ to develop the friction। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ origin ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ originate ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਰਫੇਸ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਫੇਸਿਸ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਫੇਸਿਸ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਮੂਥਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਸਮੂਥ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਫੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਹੰਪ ਬਣਦੇ ਆ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਹੰਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਰਫੇਸ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੂਥ ਸਰਫੇਸ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਆ, basically that surface will have some depression and hump, यानी कुछ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਊਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਏ ਨਾਰਮਲ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਇਦਾਂ ਅਪੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕਲੀ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਹੰਪ ਬਣਦੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੂਜੀ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਲਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਲਾਈਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਪੋਜ਼ ਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੋਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਟੂ ਸਰਫੇਸਿਸ। ਉਤੇ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਥੱਲੜੇ ਤੇ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਫਾਰਵਰਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ, ਜੇ ਇਹ ਬੈਕਵਰਡ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ, यानी दोनों दे मॉलिक्यूल दे अंदर रिलेटिव मोशन सेटअप हुंदी आ, और वो रिलेटिव मोशन जिहड़ी हमेशा तुहाडी एज सच एक दूजे बॉडी दे पार्टिकल दी मोशन नूं अपोज करदी है, ठीक है। और जिन्नी ये ओपोजिशन होएगी, इन्नी गल समझ लग रही? Yes, sir. Yes, sir. जिन्नी ये ओपोजिशन होएगी, है ना, इट ऑलवेज डिसाइड्स द स्ट्रेंथ ऑफ कहंदा जी फ्रिक्शनल फोर्स। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 올ਡ ਵਿਊ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਫਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਰਫੇਸਿਸ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਰਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਨਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣਾ। ਯਾਨੀ irregularities in the bodies, irregularities in the surfaces of the two bodies, they decide how much frictional force is to be there। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਵਿਊ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ 올ਡ ਵਿਊ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। 올ਡ ਵਿਊ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿੰਨੀ ਸਰਫੇਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਰਫੇਸਿਸ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਇਰਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ।
ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਇਰਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਸਮੂਥ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਉਨੀ ਮੇਰੀ कम होती रहे। ਡਿਕਰੀਜ਼ Yes. ਕਰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਆਲਮੋਸਟ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਫੇਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਮੂਥ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਵੈਨ ਵੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਦਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ, ਤੇ ਵੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਫੇਸਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਸਮੂਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਜਦੋਂ ਸਰਫੇਸਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਸਮੂਥ ਕਰਾਂਗੇ, ओल्ड व्यू ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਮਿਨੀਮਮ ਜਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਿ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 올ਡ ਵਿਊ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਸਮੂਥਨੈਸ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਇਰਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਮੋਲੀਕੂਲ ਚ ਆਪਸ ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਲੌਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਹਨਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਟਰਲੌਕਿੰਗ ਘਟ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮਾਡਰਨ ਵਿਊ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਬੇਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਸ ਸੱਚ ਰਫ ਸਰਫੇਸ ਵਕਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹਨਾ, ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਵਿਊ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ। ਦੂਜਾ 올ਡ ਵਿਊ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਦੋ ਸਰਫੇਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਹਨਾ ਉਨੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਚਾ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਹੋਰ ਰੱਖ ਦਵਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਐਸਾ ਚ ਦੋ ਬਲੌਕ ਇਦਾਂ ਰੱਖ ਦਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੋ ਬਲੌਕ ਇਦਾਂ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਲੌਕ ਔਨ ਬਲੌਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਘੱਟ। ਤੇ 올ਡ ਵਿਊ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲੌਕ ਔਨ ਬਲੌਕ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਥੋੜਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਰਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਸੇਮ ਆਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਸੇਮ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਡਰਨ ਵਿਊ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ क्या ओल्ड व्यू ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. सर आप जैसे कह रहे हैं कि हम एक एज को एक्स्ट्रा स्मूथ कर देंगे, सर फ्रिक्शन इंक्रीज कैसे होगी? ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮਾਡਰਨ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 올ਡ ਥਿਉਰੀ ਆ ਗਈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਥਿਉਰੀ ਨੇ ਐਸ ਸੱਚ ਕਹ ਲੋ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਦੋ ਵਿਊ ਨੇ, 올ਡ ਵਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ, 올ਡ ਵਿਊ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਰਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਜ਼, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਰਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸਟਿਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਆ? ਸੈਕਿੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈਗਾ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਟੂ ਸਰਫੇਸਿਸ that decided ki how much frictional force is to be there. Old view accordingly more area of contact is in कहना जी more area of contact between the two surface, more is the friction, ठीक है। बट मॉडर्न व्यू ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਮॉडर्न व्यू ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੋ 올ਡ व्यू ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. क्या ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਚਲ ਇੱਥੇ ਰੋਕਾਂਗਾ, ਕੱਲ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ।